کے سامنے ایک اور ڈیبیٹ کچھ اچھی اور بری عادتوں کے عنوان پر پیش کرنے کے لیے گریڈ 5 کے عالیہ کی گروپ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ڈیبیٹ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمانان کرام، آج ہم اس وقت آپ کے سامنے اس عنوان کو لے کر ڈیبیٹ کرنے والے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ میں وہ کون سی ایسی اچھی عادتیں ہونا چاہیے جن سے وہ ایک اچھا اور کامیاب اسٹوڈنٹ بن سکے، اور وہ کون سی ایسی بری عادتیں ہیں ایک اسٹوڈنٹ کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو چلیے ہم آج کا یہ ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں اور اپنی ان بہنوں سے ان کے خیالات اس بارے میں کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حفصہ بہن سے پوچھتی ہوں، وہ بتائیں کہ ایک ایسی اچھی عادت ہو سکتی ہے۔ جی، ایک اسٹوڈنٹ کو اچھا اور کامیاب اسٹوڈنٹ بننے کے لیے محنت کرنا کے عادی ہونا ضروری ہے۔ جو بچہ بچپن سے ہی محنت سے پڑھتا ہے وہ مستقبل میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کے حالات نہیں سنے؟ اصحاب صفا جو ہمارے نبی کے شاگرد تھے، وہ بھوکے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، پھر بھی آپ نے پورا وقت حدیث سننے میں، یاد کرنے میں لگا دیا۔ انہی کا محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ قرآن ہے اور حدیث کا علم ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی عادت بتائی آپ نے۔ اس کے بعد میں ہماری دوسری بہن ہینا کوثر سے معلوم کرنا چاہتی ہوں، وہ بتائیں کہ اور کون سی ایسی اچھی عادت ہو سکتی ہے۔ دوسری اچھی عادت جو اسٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہے وقت کی پابندی۔ جس کام میں جو وقت مقرر ہے اسی کی پابندی کرنا، اسکول کا وقت، کلاس کا وقت اور پڑھائی لکھائی کا وقت۔ ہمارے بڑے اور بزرگان دن وقت میں پابند تھے، ان کے پاس پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنا رہتا تھا، وہ ہر کام اسی وقت میں کرتے تھے۔ اسی طرح سبق کا ناگہاں کرنا، پابندی سے سبق میں حاضر ہونا۔ زیادہ چھٹیاں کرنے سے اسٹوڈنٹ کا بڑا نقصان ہوتا ہے، علم میں بے برکتی ہوتی ہے، پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، شوق کم ہو جاتا ہے اور آخر میں علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھی عادت بتائی آپ نے کہ وقت کی پابندی اور سبق کی پابندی۔ یقیناً یہ ایسی عادت ہے کہ اگر آج کے اسٹوڈنٹ اس پر عمل کر لیں تو تعلیم کے میدان میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کبریٰ آپ بتائیں۔ تیسری اچھی عادت یہ ہے کہ اپنے استادوں کا ادب و احترام کرنا۔ جو بچے اپنے استادوں کا ادب و احترام کرتے ہیں اللہ ان سے بڑا کام لیتے ہیں۔ ذہین بچے عام طور پر استادوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کو اپنی ذہانت پر ناز ہوتا ہے، تو پھر ایسے بچے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگ کر دین کے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ایک اسٹوڈنٹ کو کامیاب بنانے والی کچھ اچھی عادتیں۔ اب میں اس طرف بیٹھی ہوئی بہنوں سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ان بری عادتوں کا تذکرہ کریں جن سے اسٹوڈنٹ کو بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے زیبا بہن، آپ کوئی ایک بری عادت کا تذکرہ کریں۔ ایک بری عادت جس سے اسٹوڈنٹ کو بچنا ضروری ہے وہ ہے برے بچوں کی صحبت۔ ہر جگہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ اکثر غیر حاضر رہتے ہیں۔ ایسے بچوں سے اگر دوستی کریں گے تو اچھے اسٹوڈنٹ بھی پڑھائی سے دور ہو جائیں گے اور عادتیں بگڑ جائیں گی۔ اس لیے اچھے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حاضرین، انہوں نے ایک ایسی بری عادت کا تذکرہ کیا ہے کہ آج کل جتنے بھی بچے تعلیم میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں اس کی یہ ایک اہم وجہ ہے۔ اس کے
कोई बुरी आदत हो तो अक्सा फातिमा आप बताएं। दूसरी बुरी आदत यह है गुनाह के काम में लगना। स्टूडेंट को गुनाह से बचना जरूरी है, क्योंकि गुनाह से दिमाग कमजोर हो जाता है, पढ़े हुए बातें याद नहीं रहते, दीन का इल्म भूल जाते हैं। जितना गुनाहों से बचोगे उतना हाफिज़ मजबूत होगा। हमारे अकाबिर इसका बड़ा एहतमाम था। ये तो एक ऐसी आदत है जिनसे एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि हर मुसलमान को बचना चाहिए। अल्लाह हमको गुनाहों से हिफाजत फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फिया आप भी कुछ बताएं। एक और बुरी आदत जिसे स्टूडेंट को बचना जरूरी है वो है मोबाइल का गलत इस्तेमाल। पढ़ने के ज़माने में मोबाइल का गलत इस्तेमाल से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल बच्चों की आदत बन गई है, वो अपने अक्सर वक्त को मोबाइल में लगाकर बेकार कर रहे हैं। शॉर्ट्स देखना, वीडियो गेम खेलना वगैरह जैसे आजकल एक गेम चल रहा है वो है पबजी गेम। इस गेम में बच्चे पूरी रात और कई घंटों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसका बड़ा नुकसान ये है कि दिमाग कमज़ोर होता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, बीमारियाँ लग रही है, सबक में दिल नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत सारे खराबियाँ हैं। इसलिए इससे हर स्टूडेंट को बचना चाहिए। आओ आज हम सब मिलकर अहद करते हैं कि तमाम बुरी आदतों से अपने आप को बचाकर एक अच्छे और कामयाब स्टूडेंट बनेंगे इंशाअल्लाह। हाज़रीन, आपने आज का हमारा ये डिबेट देखा और सुना जिसमें हमारी इन बहनों ने स्टूडेंट के मुतालिक कुछ अच्छी और बुरी आदतों का तज़किरा किया। यकीनन ये ऐसी बातें थी कि आज हम सबको इसकी तरफ तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मादरी ज़बान की अहमियत पर तकरीर करने के लिए मैं मोहम्मद लुकमान ग्रेड 4 को दावत देती हूँ कि वो आएं और अपनी तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफसोस की बात है इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 40% आबादी को इस ज़बान में तालीम हासिल करने के मौके मुयस्सर नहीं है। आज दुनिया भर में तकरीबन 7,000 ज़बानें बोली जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अपनी मादरी ज़बान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी मादरी ज़बान पर तवज्जो देना छोड़ दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अपनी मादरी ज़बान पर फोकस करने की अशद ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद हमारे स्कूल के एक और स्टूडेंट मोहम्मद रयान खान ग्रेड 2 को दावत देती हूँ कि वो आएं और इस्लाम की बुनियादी अरकान टॉपिक पर तकरीर करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rania. I am from grade 2. हमारे प्यारे नबी हज़रत हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें सिखाई है। इनमें सबसे अहम इस्लाम के 5 अरकान हैं। क्या आपको मालूम है वो 5 अरकान कौन से हैं? पहला रुकन शहादत यानी गवाही। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा को सलात यानी नमाज। रोजाना 5 वक्त की नमाज चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। तीसरा को सोम यानी माह रमज़ान का रोजा। माह रमज़ान का रोजा रखना चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान का रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल का काम करता है। चौथा रुकन ज़कात देना। अपने माल का 2.5% हिस्सा गरीबों को देना फर्ज है। आजकल ये देखा जा
परेशान रहते हैं और मालदार अपने पैसों को ऐश के कामों में खर्च करते फिरते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा करने से को बचना चाहिए। 5 रुकन हज करना जिंदगी में एक बार माली हालत हो तो हज करना फर्ज है। आज हमारे से ये गलती हो कि हम बार बार उम्रा तो कर लेते हैं लेकिन हज का फर्ज अदा नहीं होगा। याद रख ले, हम कितने भी उम्रा कर ले हज का फर्ज अदा नहीं होगा। लिहाजा मालदारों को चाहिए कि पहली बार में ही हज का फर्ज अदा कर ले, इसमें टाल मटोल ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इन 5 अरकानों पर अमल करने की तौफीक